तू बार बार खाना सिख गया, बार बार पाना सिख गया। यह पवित्र है, तिस बिन सब पवित्र है, जेता पैनण खान। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन गुरु नानक देव साहिब जी, 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 धन गुरु नानक देव साहिब जी। नानक साचे को सच जान, नानक साचे को सच जान, नानक साचे को सच जान, नानक साचे को सच जान। जित सेवियै सुख पाइयै, जित सेवियै सुख पाइयै, जित सेवियै सुख पाइयै, जित सेवियै सुख पाइयै। सुख की है? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪੰਡ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਨਿਤਨੇਮ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਡ ਆਪਣੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ,
सुख ना निकलियो। बड़िया पंडा खोलिया मैं हुण तक, मैनू भी नहीं याद कि मैं किनिया पंडा लईया मालिक कोलों ते मैं खोली गया ते मैं देखी गया, सुख नहीं निकलिया, किसी चों नहीं निकलिया, क्योंकि है ही नहीं सी सुख उत्थे। दुखी दुनी सहेड़ी है। दुनियावी चीज भाई तू जड़ी मर्जी मांग ला, उहदे च सुख है ही नहीं, उहदे सुख नहीं है। दुनी सहेड़ी है। दुनियावी चीज कोई भी तू इकट्ठी करेगा, किसी चीज के पीछे दौड़ेगा तो तेनू दुख ही मिलना। दुखी दुनी सहेड़ी है। जित सेविया सुख पाइया, जित सेविया सुख पाइया। गुरु साहब कहते ने सुख जिहड़ा, ਜਿਹੜੇ सुख की गल गुरु साहब करते ने वो सुख सदीवी रहने वाला सुख है, सदा रहने वाला अविनाशी सुख, जिहदा नाश नहीं होता, जिहड़ा मुकदा नहीं, जिहड़ा बंदे नूं सदा खेड़े विच रखदा। हुण की है, हुण मेरा सुख बाहर टिकिया होया, बाहर बाहर कोई ऐसी गल होगी, कोई ऐसा बंदा मिल गया जिहड़ा मैनूं भाउंदा, जिहड़ा मैनूं चंगा लगदा ते मैनूं बड़ा सुख मिलदा, मैं समझदा कि मैनूं सुख मिलदा। ते ऐसा कोई मिल जाए जिहड़ा मैनूं नहीं चंगा लगदा, फिर मैं दुखी होंदा, फिर मैं सड़दा, फिर मैं कुड़दा। जे बाहर सुख लभांगा ते सुख नहीं मिलेगा, बाहर सुख नहीं है, पहले अंदर मिलेगा फिर बाहर मिलेगा। पहले अंदर सुख मिलेगा, फिर मैं जिथे बाहर देखांगा, फिर बंदियां विच सुख नहीं देखा। जे अंदर दा सुख मिल गया, अंदर दी मैंटैलिटी मेरी चेंज होगी, मेरी सोच चेंज होगी, मेरा सिस्टम अंदर दा चेंज हो गया, फिर तो सुख ही सुख है, फिर सुख ही सुख है। बाहर भावें है भावें नहीं है, जदों अंदर सुख है तो फिर बाहर भी सुख है। फिर मैनू ये नहीं देखना पेगा भी हाँ भी मौसम बड़ा वधिया ते अज मजा है ना, फिर ये नहीं भी भोजन बड़ा वधिया बनया तो फिर मजा आ गया ना, वो जेड़ा मजा है ना वो रहेगा अंदर, वो तो रुखी सुखी खाएगा, ठंडा पानी पियो, वो तो उहदे विच भी आएगा ना, क्योंकि आनंद अंदर दा है। आनंद आनंद सबको है, आनंद गुरु ते जाने, गुरु को जेड़ा आनंद है ना वो आनंद अंदर दा है, तो वो आनंद किसी बाहरली चीज नाल संबंधित नहीं है। बाहरली चीज नाल जेड़ा आनंद जुड़िया वो आनंद दुख विच बदलना ही बदलना, ये पक्का है। लेकिन जदों अंदर दा सुख मिल गया, फिर बंदा देखदा भी हाँ हुण मैनूं जिहड़ी दात मिली आ, इन्हां नूं ये भी सुखी हो जाने। किस तरह की कहता ऊंचे चढ़ के देखिया तां कर कर एहा अग, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाया जग। ऊंचे चढ़ के देखिया, उच्चे चढ़ के देखिया तो मतलब है उच्ची अवस्था जदों गुरु साहब ने बख्शी, जदों सुरत मेरी उच्ची कर दी, जदों शरीर तो मैनू उच्चा कर दिता, जदों मेरी सोच उच्ची हो गई, तो मैं देखिया भी सारे तड़प, जगत जलंदा, सारा संसार जल रहा तृष्णा दी अग विच। तृष्णा नूं गुरु साहब ने अग कहा, हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग, अग दियां नदियां।
ਪਵੈ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਸੜਨਾ ਸੜਨਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਬਨੇ, ਕੰਚਨ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਬਨੇ, ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਜੜਾਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਬਨੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਦੀਸੈ ਦਾਦੇ ਕਾਨ ਜਿਉ। ਦਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਾਸ ਫੂਸ ਵਾਲੇ ਕਾਨੇ, ਉਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਨਾਹੀ ਨਾਉ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਚਨ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਜੜਾਓ। ਦੀਸੈ ਦਾਦੇ, ਦਾਦੇ ਮਤਲਬ ਦਗਧ, ਸੜੇ ਹੋਏ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨ ਜਿਉ। ਜਿਨ ਮਨ ਨਾਹੀ ਨਾਉ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨਾਉ ਦੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ। ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਵਸਤੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਰੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਘੱਟ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਪਲਟ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੇਗਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਦੋ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ ਮਾਣ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ ਮਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਮਲ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਮਤੀ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨ ਸੋਫੀਆਂ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦਰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੋ ਸੱਚ ਜਾਣ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ ਮਾਣ। ਰਹਾਉ ਸੱਚ ਸਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਸੁਣੈ ਵਖਾਣੈ ਜੇਤੜੇ, ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ, ਤਾਂ ਮਨ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਮੈਲੀ ਪਾਵੈ ਥਾਂ। ਨਾਉ ਨੀਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਤ ਪਰਮਲ ਧਨਵਾਸ, ਤਾਂ ਮੁਖ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ, ਲਖ ਦਾਤੀ ਇਕ ਦਾਤ, ਦੁਖ ਤਿਸੈ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਸੂਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ। ਤਿਸ ਵਿਣ ਸਭ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, 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 ਚੇਤਾ ਪੈਨਣ ਖਾਣ, ਚੇਤਾ ਪੈਨਣ ਖਾਣ, ਚੇਤਾ ਪੈਨਣ ਖਾਣ, ਚੇਤਾ ਪੈਨਣ ਖਾਣ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਪਰਵਾਣ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਪਰਵਾਣ,
ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਪਰਵਾਣ। ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਪਰਵਾਣ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠਾ। ਤਿਸ ਵਿਣ ਸਭ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੋ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਣਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਪਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਭਾਈ। ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਆ। ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿਣ ਸਭ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਸੁਣਿਆ? ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੈ ਖਾਏ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਬਿਨਾ ਇਹਦੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੈ ਖਾਏ, ਪਹਿਰੈ ਖਾਏ ਖਾਣਾ ਔਰ ਪਾਣਾ, ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਜਾਂ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੀਆਂ, ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ।
ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿੰਦ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਹਦੀ? ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ? ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ, ਤਿਸ ਵਿਣ ਸਭ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਬਣਾਏ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾਤਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਤਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਬਣਾਏ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਲ ਛਕ ਲੈ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਲ ਛਕ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ, ਤਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਢੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਬੀਜ ਹਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਬੀਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ, ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰੋ, ਇਹਦਾ ਰਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, 4 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਓ ਹੁਣ ਕੁਛ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ,
ये पैर ये लत्त कट के मैनू दे दे, जे पैर नहीं देना तो हाथ दे दे। उन्हें हाथ अपने पिछे कर लिए, 2 कदम पिछे हो गया भी इन्हों की हो गया है, हुण तक तो ठीक सी, ये की मंगी जाते हैं। मैं भी क्या बैठा वे देखो मंग लो। अखा दे सकता भाई, जिन्ना पैसा तेन चाहिए तू ला ला, तू अखा दे दे। ना मैं पैर देने, ना मैं हाथ देने, ना मैं अखा देनी। ये की गल्लां कर रहे। जब तू आया सी तेरे पैर सी, कहते हाँ, तेरे हाथ सी हाँ, तेरी अखा सी हाँ, तेरे को ऐसियां दातां सी रब दियां ਜਿਹੜੀਆਂ तू इन्ने पैसे लैके भी नहीं देना चाहता किसी नू, फिर तू गरीब किस तरह होया। रब ने ते तेनू ऐसियां वडमुलियां दातां दे के संसार विच भेजिया जिन्हां दी कीमत ही नहीं है। कोई लाख रुपया मैनू दे, मैं अपनी अख कट के नहीं देंगा। करोड़ापतियां सी सारे सारे, सानू पता ही नहीं। सानू पता ही नहीं, सानू रब ने इन्नियां वडमुलियां दातां दित्तियां होईयां, रब दी बड़ी नज़र है साडे उपर, सानू बड़ा कुछ दिता रब ने, लेकिन माया ने ऐसा भरमाया, बस दिमाग खराब किया। तिस विण सब पवित्र है, जेता पैनण खां। वो की कहंदे पंजवां पाया किरत किस तरह सी, शुरू किस तरह हुंदा। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर अग देवता, लूण, पंजवां पाया किरत घ्यो, ता होआ पाक पवित्र। पापी स्यों तन गड्ढिया, खाण लग्या ते वाहिगुरू नूं चेते नहीं कीता। पापी स्यों तन गड्ढिया, थुक्कां पईयां तित। जित मुख नाम ना उचरै, बिन नावै रस खाए। नानक एवें जानिए तित मुख, तिस विण सब अपवित्र है, जेता पैनण खाण। होर गल्लां सब कूड़ियां। अखीरली पंक्ति शब्द दी, होर गल्लां सब कूड़ियां, तुद भावै परवान। जिहड़ा तैनूं चंगा लगे वो परवान। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। वाहिगुरू। धन गुरु नानक देव साहिब जी, धन गुरु नानक देव साहिब जी, धन गुरु नानक देव साहिब जी, धन गुरु नानक देव साहिब जी। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधव सहोदरा, गुरुदेव दाता नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सतबुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप भरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आ जुगा जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जा पुदरा, गुरुदेव संगत ब्रह्म मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत महत, दुसरा दुदाई दाया किले सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचा धर्मा दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गेम शकत काल, नानक ते मुख उजले केती चुट्टी नाल। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके बोलना जी, बोलना जी, बोलना जी, श्री वाहिगुरू जी, श्री वाहिगुरू जी, श्री वाहिगुरू जी। धन गुरु नानक साहब निरंकार रूप सच्चे पातशाह जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी, धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰ ਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰਾਜ ਨ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਖੇਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਲੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੂਝੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਲੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਉ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ, ਹਮ ਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਟੇ ਹਾਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਆਪ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਜੀਵ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਭਜਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ